Dear student, welcome to our 14th class on organizational behavior. Today's chapter is motivation. It is nothing but simply act of stimulating someone to take a desired course of action or raising enthusiasm so that people can work sincerely and diligently. Welcome to our PowerPoint presentation. At first, we try to see at a glance what are our topics in details today. Today we will see what is motivation and how we will define motivation and define theories of motivation offered by authors and authorities or researchers. Amongst them, the classical model, two factors theory, equity theory, multipolicity, polyactive theory, Maslow's need hierarchy theory, etc. And there are a large number of motivational theories, but we will study according to our syllabus only those pointed out earlier. Introduction. Motivation is a personal trait. Concept of motivation is situational. Its level varies between different individuals and at different times. It is nothing but simply the act of stimulating someone to take a desired course of action, to raise enthusiasm within a person so that he or she will work sincerely and diligently. Internal and external there are some internal and external factors that stimulate desire, energy in people to be continually interested in and committed to their job. All play roles, their subject, and to exert persistent effort in attaining a goal. আশা করি বুঝতে পেরেছো যে মানুষের ভিতরে বেশ কিছু সুপ্ত গুণ আছে যেগুলো মানুষকে তার কর্মপ্রেরণা যোগায়, কর্ম উদ্দীপনা যোগায়, এবং এগুলো আবার বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পরিবেশ পরিস্থিতিতে তার বিপরীত প্রভাব বিস্তার করে বা বাধা সৃষ্টি করে। আর এই বাধাগুলোকে দূর করা এটার নাম হলো মোটিভেশন। There are three key elements: intensity, that is how hard a person tries, তার মধ্যে একটা আগ্রহ সৃষ্টি করা; direction, efforts that is channeled towards and consistent with organizational goal, তাকে আশ্বস্ত করা, তাকে নির্দেশনা দিয়ে লক্ষ্যফল অর্জনের দিকে ধাবিত করা। আর আরেকটি পয়েন্ট হলো পারসিস্টেন্স, অর্থাৎ হাউ লং এ পারসন ক্যান মেনটেন এফর্ট, তাকে কন্টিনিউয়াসলি প্রতিনিয়তই তার উদ্দীপ্ত করা, উজ্জীবিত করা তার কাজ। তাহলে আমাদেরকে এই তিনটি বিষয় মনে রাখতে হবে। Now, for our better understanding, to understand what is actually motivation, here we try to quote some of the renowned definitions offered by various authors and scholars. Amongst them, Keith Davis, one of the renowned writers in the field of organizational behavior. Keith Davis a ভদ্রলোক, অত্যন্ত প্রথিতযশা একজন পণ্ডিত, ম্যানেজমেন্ট, HRM এবং
সাংগঠনিক আচরণের উপর অনেক বইপত্র লিখেছেন, গবেষণা করেছেন। উনি বলছেন, motivation is a personal drive to take action because that person wants to do so. একজন ব্যক্তি যা কিছু করতে চায়, করার আগ্রহ, সেদিকে তাকে প্রধাবিত করার নাম হলো মোটিভেশন। According to Milkovic Bordeaux, it is a drive that energizes, sustains and directs a person's behavior. এটা হলো এক ধরনের পেশনা, প্রণোদনা যা কোনো ব্যক্তির মধ্যে সৃষ্টি করা হয়, যাতে তার লক্ষ্য ফল অর্জনের জন্য সে ধাবিত হয়। আর এর চাইতে আরো একটু সুন্দর সংজ্ঞা দিয়েছেন, যার বইটা আমরা পড়ে থাকি, উনি হলেন স্টিফেন পি রবিন্স। উনি বলেছেন, মোটিভেশন ইজ দ্য প্রসেস দ্যাট অ্যাকাউন্ট ফর অ্যান ইন্ডিভিজুয়ালস ইন্টেন্সিটি, direction and persistence of effort towards attaining a goal, specifically an rational goal. ওই যে তিনটি আমরা বৈশিষ্ট্য কথা বলেছিলাম, ইন্টেন্সিটি, ডিরেকশন এন্ড পারসিস্টেন্স, অর্থাৎ তার ভিতরে যে একটা আগ্রহ এবং এটাকে নির্দেশ দিয়ে এবং এটা উৎসাহ দিয়ে তার লক্ষ্য ফল অর্জনের জন্য কাজ করার যে পেশনা বা প্রেরণা, সেটাকে বলা হয় মোটিভেশন। So from our above discussions and the quoted definitions, now it is easy to define ourselves what is motivation. Motivation is nothing but it is the act of stimulating someone to take a desired course of action by providing some guidance, directions, persistence, and stimulating someone. সুতরাং আমাদের আলোচনা এবং সংজ্ঞাসমূহ থেকে আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে আসলে পেশনা আর কিছু নয়, মানুষের ভিতরে যে সুপ্ত জ্ঞান, যে শক্তি, দক্ষতা, ইচ্ছা আছে, সেগুলোকে উজ্জীবিত করে তাকে কাজের দিকে ধাবিত করা বা প্রধাবিত করার নাম হলো মোটিভেশন। আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা। এখন আমরা দেখব যে বিভিন্ন ধরনের থিওরি আছে মোটিভেশনের উপর। স্কলার্স all over the world developed a large number of motivational theories, and amongst them here the Maslow's hierarchy of need theory, Herzberg's two-factor theory, Margaret's theory X and Y, the basic classical theory of motivation. এই যে মাজলো সাহেব, আব্রাহাম মাজলো, উনি একজন পতিতযশা পণ্ডিত। ওনার নাম আমরা সবাই বেশ কম জানি। হাজবার্গের কথাও জানি, ম্যাকগ্রেগরের কথাও জানি। এই ওনাদের সংজ্ঞা, এই থিওরিকে বলা হয় ক্লাসিক্যাল থিওরি, অর্থাৎ যেগুলো ওনাকে আগে দিয়েছেন এখনো চিরন্তনের মতো কাজ করে। মাজলো বলছেন, there is a hierarchy of 5 needs of people. মানুষের প্রয়োজনকে 5টি স্তরে বিভক্ত করা যায় এবং এই স্তরগুলো পর্যায়ক্রমিকভাবে আসে। When one satisfied, then next come others and it become dominant. এক চাহিদা পূর্ণ হলে আরেক চাহিদা আসবে এবং সেটা পূর্ণ হলে আরেক চাহিদা আসবে। উনি এইভাবে দেখিয়েছেন, ওনার থিওরির ধারণা হলো individual cannot move to the next higher level until and unless the present needs is satisfied. অর্থাৎ আমার এখন প্রয়োজন খানা, সুতরাং আমার খাওয়াটাই আগে, কিন্তু খাওয়া শেষ না করে বা খাওয়ার প্রয়োজন না মিটলে আমার কিন্তু বাড়ি ঘরের প্রয়োজন, জায়গা জমি কেনার প্রয়োজন,
শিল্প কারখানার প্রয়োজন আসবে না। এই জন্য বলা হচ্ছে একটা ওয়ান আফটার অ্যানাদার, একটা পর আরেকটা মানুষের চাহিদা আসবে এবং এগুলো পর্যায়ক্রমে আসে। Let us see in the diagram at the very beginning the needs of people is physiological needs. মানুষের প্রথম প্রয়োজন হলো শারীরিক। সেটা কেমন? খাদ্য, বস্ত্র, নিরাপত্তা, আশ্রয়, ফুড, ক্লথিং, শেল্টার যেটাকে বলা হয়। দ্বিতীয় পর্যায়ে সেফটি নিডস, অর্থাৎ তার নিরাপত্তাজনিত প্রয়োজন। আমার খাদ্য আছে, অন্ন আছে, আমার বস্ত্র আছে, তাইলে আমি এখন চাবো একটু নিরাপদে বসবাস করার জন্য। আমার কাজের নিরাপত্তা থাকবে। আমি নিরাপদে বসবাস বলতে আমি যে কাজ করি সেই কাজটা নিরাপদ হবে। যেমন যদি চাকরি করি সেখানে আমার চাকরির নিরাপত্তা থাকবে, প্রভিডেন্ট ফান্ড থাকবে, গ্র্যাচুইটি থাকবে, পেনশন থাকবে, ইনক্রিমেন্ট থাকবে। সমাজে বসবাসে সেখানে আমার নিরাপত্তা থাকবে। পরবর্তী পর্যায়ে উনি দেখিয়েছেন সোশ্যাল আর বিলঙ্গিংনেস নিডস। এটা হলো দ্যাট ইজ নাথিং বাট সিম্পলি when the earlier two needs satisfied, then people's like to be association of people, peaceful coexistence. মানুষ তখন সামাজিকতা চায়, অন্যের সাথে মিশতে চায়, অন্যের সাথে বন্ধুত্ব পাতাতে চায়। এবং কারণ আমার অন্ন আছে, বস্ত্র আছে, খাদ্য আছে, বাসস্থান আছে, আমার চাকরি আছে, কর্ম আছে, নিরাপত্তা আছে, এখন একটু আমার সামাজিকতা প্রয়োজন। তখন মানুষ এই সামাজিকতায় চলে যায়, রিকগনিশন চায়, সমাজবদ্ধভাবে বসবাস করতে চায়, সমাজে নিজেকে পরিচিত করতে চায়। তারপরে উনি যেটা বলেছেন, এই তিনটে যখন মানুষের প্রয়োজন পরিপূর্ণ হবে, তারপর তার আসলে স্টিম নিডস দ্যাট ইজ সেলফ রেসপেক্ট, স্ট্যাটাস, রিকগনিশন, রিপুটেশন। আমি সমাজের প্রধান, আমি মেম্বার সাহেব, আমি চেয়ারম্যান সাহেব, আমি আমাদের 5 জনের মধ্যে গ্রুপ লিডার, হ্যাঁ, তোমরা ক্লাসের মধ্যে মনে করো সিআর, হ্যাঁ, এটাও একটা স্টিম নিডস। মনে করো আমি টিচার, তাইলে এখন আমি মনে করো আমার বাকি সবগুলো যখন ফিল থাকে, তখন আমি চাবো যে আমি একজন প্রফেসর, এটাকে আমাকে স্বীকৃতি দিতে হবে। স্বীকৃতি কিভাবে আসবে? আমার কাজের মাধ্যমে আসবে। এবং আমিও চাবো তখন আমার নেম টেম ছড়িয়ে যাক, আমি ভালো পড়ানোর চেষ্টা করব, ভালো কিছু বলার চেষ্টা করব, শিক্ষার্থী পছন্দ করবে। এইভাবে সবাই এটাকে বলা হয় স্টিম নিডস। তার মানে আমার ফিজিওলজিক্যাল নিডস, সেফটি নিডস এবং সোশ্যাল আর বিলঙ্গিংনেস নিডস যখন আমার ফুলফিল হবে, তখন আমি চেষ্টা করব স্টিম নিডস এর জন্য। আর এই চারটেই যখন ফুলফিল হয়ে যায়, then people wants to be self-actualization needs, that is want to reach one stage। অর্থাৎ এখন আমি চেষ্টা করব কি, যে আমার সর্বোচ্চ দিয়ে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করা, আমার কর্ম দিয়ে, আমার কাজ দিয়ে, আমার অর্থ দিয়ে, আমার বিদ্যা দিয়ে, আমার বুদ্ধি দিয়ে সমাজের জন্য, দেশের জন্য, পৃথিবীর জন্য এমন কিছু করা যা আমার মৃত্যুর পরেও মানুষ আমাকে স্মরণ করবে। তাহলে মানুষ কি করে তখন? যে বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন কিছু করে। একদম যদি আমরা সামাজিক পর্যায়ে ব্যক্তি পর্যায়ে ধরি, সন্তান-সন্ততিকে ভালোভাবে মানুষ করি, লেখাপড়া শিখাই, বাড়িঘর তৈয়ার করে দিই, পুকুর বাড়ি করে দিই, যে আমার সন্তানেরা মনে রাখবে পরবর্তী বংশধর এটা আমার বাবা করেছিল। তারপর মনে করো আমরা পরবর্তী পর্যায়ে আসতে পারি, যারা মেম্বার, চেয়ারম্যান ইত্যাদি হন, তারা রাস্তাঘাট, পোলঘাট করে দেন, যদিও সরকারের টাকা। তো মনে করে যে উনি এই চেয়ারম্যান সাহেব করছেন, এই মেম্বার সাহেব করছেন। এরপরে যদি আমরা আসি যে আহ, একজন কি শিক্ষকের পক্ষে কথা বলি, যে একজন শিক্ষক কি চাবে, তখন সে বইপত্র লিখবে, সে একটা কবিতা লিখবে, বা সে যে কোনো একটা কিছু করবে, একটা ভালো ডিগ্রি নিবে, এবং যাতে সে মরার পরে এগুলো থাকে। তাহলে আমরা এছাড়াও যে লাইনে আছেন, যে লাইনে আছেন, যা আমরা আমাদের শিল্পক্ষেত্রে দেখতে পারি, জহুরুল ইসলামের নাম, হ্যাঁ, অত্যন্ত ছোট অবস্থা থেকে
উনি বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ ধনী শিল্পপতি হয়েছেন। এখন উনি কি করছেন, অনেক শিল্প কারখানা করে গেছেন, বিল্ডিং করে গেছেন এবং অনেক জায়গা করে সেখানে বিভিন্ন সিটি সৃষ্টি করেছেন, যেগুলি জহির ইসলাম সিটি নামে পরিচিত আছে। তো এইভাবে আপনার সবাই, যেমন আমরা যদি আমাদের প্রধানমন্ত্রীর কথা ধরি, আমাদের এলাকার উনি কি করেন, যে একটা সামাজিক, যে আমার সবই আছে, ঠিক আছে আমি সমাজের জন্য কিছু করি, দেশের জন্য কিছু করি। আমাদের প্রধানমন্ত্রীর কথা যদি আমরা বলি, যে মনে করুন উনি ওই যে পদ্মা সেতু করে দিলেন, হ্যাঁ, তাইলে কি হলো, আমরা এটা কিন্তু নন পলিটিক্যাল কথাবার্তা, যে উনি মরে গেলেও মানুষ মনে রাখবে এই সেতুটা করছে কে রে, এত এত বড় সেতু, এটা শেখ হাসিনা সরকার আমলে শেখ হাসিনা করছে। তাহলে যেমন আমরা বঙ্গবন্ধু মারা গেলেন, বঙ্গবন্ধু মেরে ফেলে হয়েছে, তারাও কিন্তু আমরা মনে রাখছি কি, এই দেশকে উনি এই মুক্তি সংগ্রামে মানুষকে উজ্জীবিত করে দেশকে স্বাধীনতা এনে দিয়েছেন। হ্যাঁ, তদ্রুপ ভাবে আমরা মনে করো আমরা প্রত্যেকের কথা আমরা ধরতে পারি, যে এইভাবে প্রত্যেকে পৃথিবী চায় যে আমার সমাজ আমি এমন কিছু করি যার মাধ্যমে আমি বেঁচে থাকবো। দিস ইজ কল সেলফ অ্যাকচুয়ালাইজেশন নিডস। যেমন তোমাদের কলেজের জায়গা, এই জায়গা তো কলেজে আর ছিল না, যে কোনো ব্যক্তি দান করেছেন আমি জানি না, চাইলে এই ওই ওই দানবীরের নাম সবসময় থাকবে, মনে থাকবে, মানুষের মনে থাকবে, যে হ্যাঁ উনি দানটা করেছেন, যার জন্য এখানে একটা কলেজ হয়েছে। আজকে এখানে হাজার হাজার শিক্ষার্থী এবং শিক্ষক কর্মকর্তা কাজকর্ম করছে, পড়ালেখা শিখছে। তো এইভাবে মানুষ এগুলো করে থাকে। এটাকে বলা হয় সেলফ অ্যাকচুয়ালাইজেশন নিডস। এটা হলো মাসলোস হায়ারার্কি অফ নিডস থিওরি। আমার আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ, এবং যদি না বুঝো তাহলে এখন তো যেহেতু আমরা অনলাইনে এইভাবে রেকর্ডেড ক্লাস করছি, আমি বলছিলাম জুম সিস্টেম করলে তখন আমাকে প্রশ্ন করতে পারছো তোমরা। তোমাদের কলেজ থেকে তো ওই ধরনের সিস্টেম তারা রাখেনি, তারা বলে যে আপনারা রেকর্ড করে পাঠিয়ে দেন, আমরা সেটা ওখানে আর্কাইভ থেকে দিই। যেমন আমি ইউনিভার্সিটিতে ক্লাস করি, ঠিক এই সেই সেম সিস্টেম, তোমরা স্টুডেন্টও থাকবে, আমার এখানে অ্যাডমিট করব, অ্যাডমিট করলে স্টুডেন্ট তোমরা আমাকে দেখবে, আমি তোমাদেরকে দেখবো, আমাকে প্রশ্ন করতে পারো, ওটা আরো অনেক সুন্দর। যাই হোক, যেটা যেখানকার যে পরিস্থিতি, যে সিস্টেম ওনারা চালাতে চাচ্ছে সেটাই। কিন্তু জুম সিস্টেম হলে এখন তোমরা আমাকে প্রশ্ন করতে পারতে, আমিও তোমাদেরকে প্রশ্ন করতে পারতাম, আমি আমাকে দেখতে আমিও তোমাদেরকে দেখতাম। এটা হলো জুম সিস্টেম, যেটা আমি ইউনিভার্সিটি ক্লাস করি, স্ট্যান্ডার্ড ইউনিভার্সিটি। যাক, হোয়াট এভার মে বি দি কেস, ডিয়ার স্টুডেন্ট, নেক্সট উই গো ফর হাসবার্গস টু ফ্যাক্টর থিওরি অফ মোটিভেশন। এখন এই হাসবার্গ সাহেব, এই যে দেখো আমি কিছুক্ষণ আগে বললাম সেলফ অ্যাকচুয়ালাইজেশন, উনি তো লেখাপড়া করছেন, তোমরা করছো, আমরাও করতেছি সবাই। মাজলু সাহেব দেখো কবে সে মারা গেছে, 1880-85 সালের দিকে 12 পরে, এখানে অ্যাকচুয়ালি ডেটটা নাই। মাজলু সাহেব এই যে থিওরি গুলো দিয়েছিল প্রায় কত, তোমার 1800 কত সালের দিকে যেন, 86-85 সালের দিকে। যা, তাহলে দেখো উনি এমন আম, তথ্য বা সূত্র উপস্থাপন করলেন, যে উনি সে কবে মারা গেছেন, আমরা কিন্তু ওনার সেই থিওরি বা সূত্রটা আমরা পড়ছি এবং ওনাকে আমরা স্মরণ করছি। এইটাকে বলে সেলফ অ্যাকচুয়ালাইজেশন। বুঝতে পারছো? যেমন হালবার্ট সাহেব, এই হালবার্ট উনি একজন লেখক, প্রফেসর, এবং উনি একটা থিওরি আবিষ্কার, অনেক মধ্যে এটা একটা থিওরি যা আমরা এখনো পড়ছি, এবং এই থিওরিগুলি চিরন্তন, এবং আরো পৃথিবী যতদিন থাকবে লেখাপড়া থাকবে, এবং শিক্ষার্থী শিক্ষক এগুলো পর্যালোচনা করবে, আলোচনা করবে, ওনার নাম আসবে। এটাকে বলা হয় সেলফ অ্যাকচুয়ালাইজেশন। হাজবেন্ড সাহেব বলতে চাচ্ছেন যে আসলে মানুষের প্রয়োজন দুই ধরনের, মানুষের ভিতরে দুই ধরনের প্রয়োজন কাজ করে। একটা হলো তার হাইজেনিক ফ্যাক্টর, তার প্রয়োজন, আর একটা হলো তার মোটিভেশনাল ফ্যাক্টর। আর মাজলু সাহেব বলছেন যে 5 স্তরে কাজ করে, 5 স্তরে প্রয়োজন। আর হাজবেন্ড সাহেব উনি ওনার স্যাটিসফ্যাকশন এবং ডিসস্যাটিসফ্যাকশন আর নট অপোজিট, বাট উনি দেখিয়েছেন যে সেপারেট কনস্ট্রাক্ট, যে মানুষের ভিতরে স্যাটিসফ্যাকশন সন্তুষ্টি এবং অসন্তুষ্টি এটা বিপরীতমুখী না, এটা আসলে একটা আরেকটার পরিপূরক। উনি এখানে দুটো জিনিস দেখিয়েছেন, সরি, বলতে চাচ্ছেন যে দুই ধরনের প্রয়োজন, এটা হলো হাইজেনিক ফ্যাক্টর, আর একটা হলো মোটিভেশন ফ্যাক্টর।
তার হাইজেনিক ফ্যাক্টরটা বলতে উনি বুঝাতে চাচ্ছেন যে এভরিবডি ওয়ান্টস টু ওয়ার্ক in a clean environment, in a satisfactory environment, and where the working conditions will be favorable, they will get a educated salary and remuneration, and company policies will also be favorable. Among factory premises will also be a healthy one. যে এখানে হাইজেন থাকবে, হাইজেন বলতে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন প্রয়োজন যেগুলো। আর আরেকটা দিক বলতে চাচ্ছেন যে এইটি জিনিসটা মানুষের মাথায় রাখতে হলে, মোটিভেট করতে হলে, যে একটা মানুষের মন তখন উন্নত হবে যদি তার কি যে ইন্টেন্সিক অ্যান্ড রিলেটেড টু স্যাটিসফ্যাকশন, তার অ্যাচিভমেন্টের স্বীকৃতি দিতে হবে, তার রেসপন্সিবিলিটির স্বীকৃতি দিতে হবে, তাকে তার কর্মে উন্নয়নের সুযোগ সৃষ্টি করে দিতে হবে। অর্থাৎ মানুষকে শুধু বেতন দিলে হবে না, তাকে ভালো স্যালারি দিলে হবে না, ভালো পরিবেশ দিলে হবে না, সাথে সাথে কোম্পানির ভালো পলিসিও থাকতে হবে, এবং তার অ্যাচিভমেন্ট করার জন্য তার কর্ম অ্যাচিভ করার সুযোগ দিতে হবে। তার দায়িত্ব দায়িত্ব এবং কর্তব্য উনি যেটা পালন করছে সেটা স্বীকৃতি দিতে হবে, এবং তার উন্নয়নের সুযোগও থাকবে। তাহলে ওই যে আমাদের মাজনু সাহেব যেটা বলছিলেন ওটা তো ঠিক আছে, যে ওগুলো হলো ওয়ান নিডস, that is after completion or fulfillment of one needs, then another needs will be in the next place. আর উনি বলতে চাচ্ছেন যে হ্যাঁ ওগুলো থাকলো ঠিকই আছে, এটা বেসিক নিডস, কিন্তু মানুষের মোটিভেশনের জন্য এই দুটো জিনিসকে প্রাধান্য দিতে হবে। একটা হলো হাইজেনিক ফ্যাক্টর, যেটা হলো তোমার হাইজেন বলতে আমরা নিজেরা সবাই বুঝি এটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, পরিচ্ছন্ন করা, আমি ভালো স্যালারি পেলেও তো পরিচ্ছন্ন হবো, আমার ভালো পরিবেশ হলেও তো পরিচ্ছন্ন হবো, আমার ভালো পরিবেশ ফ্যাক্টরি যদি এনভায়রনমেন্ট সুস্থ হয় তাহলে আমি স্যাটিসফাইড হবো, কোম্পানির পলিসি যদি ভালো হয় তাহলে আমি স্যাটিসফাইড হবো, এগুলোকে হাইজেন বলা হচ্ছে। আর মোটিভেশনও তার যে তার অ্যাচিভমেন্ট যেটা, তার রেসপন্সিবিলিটি যেটা, তার গ্রোথ যেটা, এগুলো যদি থাকে তাহলে সে ইয়ে হবে। সেটা আমরা ডায়াগ্রামেটিক্যালি এটাকে এভাবে দেখিয়েছি, ডিসস্যাটিসফ্যাকশন, আর এখানে হলো তোমার ওটাকে আবার আমরা হাইজিন ফ্যাক্টর দেখিয়েছি, নর্মাল কন্ডিশনস, নো মোটিভেশন, অ্যাবসেন্স, তারপরে এখানে প্রেজেন্স, নর্মাল কন্ডিশনস, নো ডিসস্যাটিসফ্যাকশন। কন্ডিশন যদি ওভারঅল নর্মাল থাকে, ডিসস্যাটিসফ্যাকশন সেখানে থাকবে না। আর এখানে মোটিভেশনাল ফ্যাক্টরগুলি তখন আর তেমন একটা প্রয়োজন নেই। আর যখন নাকি তোমার নর্মাল কন্ডিশন থাকে না, তখন অ্যাবসেন্স থাকে, তাহলে সেখানে কি হবে, তাকে মোটিভেট করতে হবে, তাকে মোটিভেশন করতে হবে। মোটিভেশনের ফ্যাক্টর হলো দুইটা, একটা ফিনান্সিয়াল, একটা নন ফিনান্সিয়াল, একটা আর্থিক এবং আরেকটা হলো অনার্থিক। যাক আমরা তাইলে ওনার এই ক্রিটিসিজম টু ফ্যাক্টর মোটিভেশনের তোমার এটাকে কিছু ক্রিটিসিজম আছে, যে হার্বার্ট সেজ দ্যাট হাইজিন ফ্যাক্টরস মাস্ট বি মেট to remove dissatisfaction. If motivators are given, then satisfaction can occur. উনি বলছেন যে ডিসস্যাটিসফ্যাকশন থাকলে মোটিভেট করলে ওগুলা ক্লিয়ার হয়ে যাবে। হাসবার্গস ইজ লিমিটেড বাই হিজ প্রসিডিউর। সমালোচক বলছেন যে ওনার এই থিওরি ডেভেলপমেন্টের কিছুটা লিমিটেশন আছে। এক নম্বরে পার্টিসিপেন্টস হ্যাড সেলফ সার্ভিং বায়াস, রিলেবিলিটি অফ letters, questions, bias or errors of observation। যে আসলে মানুষকে শুধু শুধু যদি তোমার দেওয়া হয়, কি বলে হাইজেনিক ফ্যাক্টর দেওয়া হয় বা অ্যাচিভমেন্ট দেওয়া হয়, তাহলে কিন্তু তার মন সব সময় উন্নীত হবে না। কারণ তার উন্নীত হওয়ার পিছনে আরো অনেকগুলো ফ্যাক্টর কাজ করবে, যে ফ্যাক্টরগুলো সেখানে আমরা ওভারঅল দেখতে পারি, যে উত্তম কর্ম পরিবেশ, কর্মে উদ্দীপনা সৃষ্টির জন্য তার প্রয়োজনীয় স্যালারি, ইনক্রিজিং স্যালারি, বোনাসেস, ইনক্রিমেন্ট, হ্যাঁ, তারপরে গ্র্যাচুইটি, গুড এনভায়রনমেন্ট, তারপরে অপরচুনিটি ফর ডেভেলপমেন্ট, তার উন্নয়নের জন্য কেউ চাবে যে আমি শুধু এখানে
কাজ করব না, আমার কাজের মাধ্যমে আমার উন্নয়ন ঘটবে এবং এই উন্নয়নের জন্যও তার সুযোগ থাকতে হবে। তো তাহলে দেখা যাচ্ছে আসলে আমরা যেদিকে আলোচনা করি না কেন, এক পণ্ডিতের এক ধারণা, কিন্তু সব ধারণা একটাই, যে it is one kind of stimulating things that take a people people will stimulate people that will be stimulated by saying or motivating to take their desired course of action or to perform their duty satisfactorily and respectfully. So no overall measures of satisfaction was used. Husbands assume but did not research a strong relationship between satisfaction and productivity. ও এটা সমালোচনা করতেছেন যে উনি তো এটা রিসার্চ গবেষণা করে দেখেননি, উনি এটা থিওরি ডেভেলপ করছেন আসলে, যে উন্নয়নের সাথে তোমার স্যাটিসফ্যাকশন বা কার্য সন্তুষ্টির সাথে যে উৎপাদনের একটা ফ্যাক্টর দেখিয়েছেন উনি, যে আসলে এটা কতটুকু সত্য। তবে আমরা বড় বলবে হ্যাঁ, মানুষের কর্মসন্তুষ্টির সাথে কিন্তু উৎপাদন সম্পৃক্ত, কারণ কাউকে জোর করে কাজ করানো যাবে না, কারো মন সন্তুষ্ট না থাকলে কিন্তু সে কাজ করবে না, এবং সে কাজ করলেও তার উৎপাদন তেমন বাড়বে না। সুতরাং আসলে মোটিভেশন অ্যান্ড প্রোডাক্টিভিটি এটা গো ও গো হ্যান্ড ইন হ্যান্ড। আরেক ভদ্রলোক আছেন, ওনার নাম ম্যাকগ্রেগর ডগলাস। উনি আরেকটা থিওরি ডেভেলপ করেছেন, যে মানুষকে পেশনার ক্ষেত্রে থিওরি এক্স এবং থিওরি ওয়াই। তো আমরা এই এক্স কে আমরা সবসময় আমরা ক্রস বা নেগেটিভ সাইড আমরা বুঝি, ওয়াই বলতে ইএস কে আমরা বুঝি, এটা তোমাদের মনে রাখতে হবে। এক্স মানে ক্রস, ক্রস মানে না, যেমন আমরা কোনো কিছু না হলে এইভাবে একটা ক্রস দিয়ে দিই এইভাবে এক্স, আর কোনো কিছু হলে আমরা ওয়াই মানে ইয়েস। এই তোমরা ম্যাকগ্রেগরের থিওরি এক্স এবং ওয়াই কে এইভাবে মনে রাখতে পারো। টু ডিস্টেন্ট ভিউস অফ হিউম্যান বিং, মানুষের ভিতরে দুই ধরনের মানসিকতা কাজ করে। একটা হলো এক্স বেসিক্যালি নেগেটিভ, একটা হলো ওয়াই, এটা হলো পজিটিভ অ্যাটিটিউডস। The manager uses a set of assumptions based on the view. The assumptions module their behavior towards employees are theory X. And theory X লোকগুলোর বৈশিষ্ট্য কি? থিওরি গুলোর বৈশিষ্ট্য হলো ওয়ার্কার্স হ্যাভ লিটল অ্যাম্বিশনস, তাদের আশা ভরসা কম, এবং তারা কাজ পছন্দ করে, ডিসলাইক ওয়ার্ক, এবং অলওয়েজ ট্রাই টু অ্যাভয়েড রেসপন্সিবিলিটি। আর নো এম্পেরিক্যাল এভিডেন্স টু সাপোর্ট দিস থিওরি। আবার অনেকে বলতে চাচ্ছেন যে আসলে এটার কোনো বাস্তবসম্মত স্বীকৃতিও নাই। আসলে কিন্তু এটা আমিও মনে করি, আমরা মনে করবো সহমতে মানুষ কিছু ফাঁকিবাজ আছে, তবে সবাই না। আবার ওয়াই থিওরিতে বলছে যে না, all workers are not in a negative attitudes, but some workers are always self-directed to perform their tasks, and they enjoy works and accept their eager to accept responsibility. যে প্রতিষ্ঠানে এমন কিছু লোক আছে যারা স্বপ্রণোদিত হয়ে উদ্দীপ্ত হয়ে তারা কাজ করে এবং কাজকে ভালোবাসে এবং নিজের দায়িত্ব নিজে স্বপ্রণোদিত হয়ে পালন করে থাকে। এছাড়া ব্রুম নামক আর এক ভদ্রলোক, উনি উনি এক্সপেক্টেন্সি থিওরি, মানুষের প্রয়োজনের উপর আলোকপাত করে একটা থিওরি দিয়েছেন, যেটা উনি মোটিভেশন বলতে ব্যালেন্স প্লাস এক্সপেকটেশন এই দুটোকে বুঝিয়েছেন। দি থিওরি ফোকাস অন থ্রি থিংস। একটা হলো এফোর্ট এন্ড পারফরমেন্স রিলেশনশিপ, এটা হলো পারফরমেন্স এন্ড রিওয়ার্ড রিলেশনশিপ, আর এটা রিওয়ার্ডস এন্ড পার্সোনাল গোল রিলেশনশিপ। অর্থাৎ উনি দেখাচ্ছেন যে এক্সপেকটেশনটা কাজটা মানুষের যে কিসের সাথে, এফোর্ট এন্ড পারফরমেন্স, এফোর্ট এন্ড পারফরমেন্স একটা রিলেশনশিপ। এফোর্ট বলতে পারফরমেন্স হলো কাজ, আর এফোর্ট হলো তার কর্মদীপ্ততা, এটার মধ্যে একটা সম্পর্ক আছে। যে কাজটা আমি করতে পারবো না, তুমি আমাকে যতই টাকা পয়সা দিয়ে মোটিভেট করো, আমি কিন্তু কাজটা ভালো পারবো না। পারফরমেন্স অ্যান্ড রিওয়ার্ড রিলেশনশিপ। আবার কিছু কিছু ক্ষেত্র আছে যেখানে কাজের সাথে অর্থের সম্পর্ক আছে। আমি কাজ করবো দিনরাত কঠিন ভাবে কাজ করে যাচ্ছি, কিন্তু বাট গেটিং লেস কম্পেয়ার টু আদার্স, এবং আমি কম পাচ্ছি, যেটা আমার পরিবার চলছে না বা নিজে চলছে না। আর একটা হলো রিওয়ার্ডস এন্ড পার্সোনাল গো রিলেশনশিপ। হ্যাঁ, আমার লক্ষ্যের সাথে কিন্তু এই রিওয়ার্ড বা বেতন স্যালারিরও একটা সম্পর্ক আছে। এই জন্য এটাকে উনি এক্সপেকটেশন থিওরি নামে আখ্যায়িত করেছেন। সুতরাং বুমের তোমার
এই থিওরিটাকে আমরা এইভাবে দেখাতে পারি, ব্যালেন্স ইনটু এক্সপেকটেশন। তাহলে এখানে মোটিভেশন দরকার, অ্যাকশন নেওয়া দরকার, রেজাল্ট দেখতে হবে, স্যাটিসফ্যাকশন ফর্ম অফ রিওয়ার্ড, এই বিষয়গুলো আমাদের আনতে হবে। এখন আমরা সামারিতে যদি ভাবি, তাহলে আমরা কি পেলাম? আমরা নিড থিওরি পেয়েছি। এই নিড থিওরি প্রবক্তা হলো মাজলো সাহেব এবং আলডিফার, ম্যাকিল্যান্ড, হাজওয়ার্ডস। এরাও কিন্তু এই নিড থিওরির আলোকে বাকিরা তোমার তারা সূত্র ডেভেলপ করেছেন। ওয়েল নোন বাট নট ভেরি গুড প্রিডিক্টর অফ বিহেভিয়ার। এরা যদিও অনেক পরিচিত, কিন্তু মানে অনেকে বলতে চাচ্ছেন যে যে তোমার মানুষের এগুলো মনস্তত্ত্বের দিক থেকে কতটুকু গ্রহণযোগ্যতা, এটা একটা প্রশ্ন আছে। একটা যে গোল সেটিং থিওরি লিমিটেড ইন স্কোপ, গুড প্রিডিক্টর, রিইনফোর্সমেন্ট থিওরি বা বলা হচ্ছে পাওয়ারফুল প্রিডিক্টর ইন মেনি ওয়ার্ক এরিয়াস। অর্থাৎ কাজ না করলে জোর করিও মানে ভয়ভীতি বা নিয়ন্ত্রণ করেও কাজ করাতে হবে। ইকুইটি থিওরি বেস্ট নোন ফর রিসার্চ ইন অপারেশনাল জাস্টিস। মানুষের প্রতি যদি কর্মীর প্রতি যদি তোমার সুবিচার করতে হয়, তাহলে ইকুইটি থিওরিটাকে সবাই ভালো মনে করতেছে। ইকুইটি কি? যেমন কাজ করো এমন তাকে সমান সম্মান দিতে হবে, রিলেশন দিতে হবে। আর এক্সপেকটেশন আমরা জানলাম, গুড প্রিডিক্টর অফ পারফরম্যান্স ভেরিয়েবলস বাট শেয়ারস many of the assumptions as rational decision making. তাহলে এই যে বিভিন্ন ধরনের থিওরি গুলো আমরা জানলাম, এগুলো আমরা আমাদের ম্যানেজারিয়াল পারস্পেক্টিভে আমরা এগুলোকে দেখব এবং ব্যবহার করব। খেয়াল রাখতে হবে, মানুষ মাত্রই তার 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 যেই কর্ম, যে কাজের বিনিময় চাবে, এটা স্বাভাবিক। এবং সেটা মনে রাখতে হবে, মানুষের একটা মন আছে, যে সে তার লাভ, সরো, প্রাইড, শেম, হ্যাপিনেস, আনহ্যাপিনেস এবং বিভিন্ন কিছু আছে। সুতরাং এরই মধ্যে ম্যান উইল হ্যাভ টু ওয়ার্ক অ্যান্ড সামটাইমস হি অর শি উইল বিকাম ডিসস্যাটিসফাইড। তাইলে হোয়াটস দ্য রিজন বিহাইন্ড দি ডিসস্যাটিসফ্যাকশন, and it must be traced out, and then accordingly you should motivate your people, your employees, your workers, because without the motivations you cannot expect good result. তুমি যদি তাকে পেশনা দাও, তাহলে তার মনের ওই কালিমা দূর হয়ে যাবে এবং মনের ধারণা যেগুলো ভুল সেগুলো দূর হয়ে যাবে, এবং পরবর্তীতে সে তখন ভালোভাবে কাজ করার চেষ্টা করবে। তাহলে আমরা যেটা বলতে চাচ্ছিলাম সেটা হলো যে মানুষকে অবশ্যই তার কাজের মাধ্যমে তার লক্ষ্যফল অর্জন করতে হবে, where we are working all the time. So the as a manager or a supervisor or a person who control the others people work and activities, he or she must remember that the people work for to get something for one's livelihood, and there should be a pleasant environment, and the people and the other people who will control them, they should be behaved just like human. এবং অর্থাৎ আমি যেটা বলছিলাম সেটা হলো যে ব্যবস্থাপক যারা আছেন, সুপারভাইজার যারা আছেন, ওনাদেরকে মনে রাখতে হবে যে এই লোকগুলো আমার অধীনে কাজ করছে, আমার ডিরেকশনে কাজ করছে, তারও মানুষ, তাদেরও মন আছে, তাদেরও অভাব আছে, অভিযোগ আছে, চাহিদা আছে। সুতরাং আমাকে খেয়াল করতে হবে, যেহেতু আমি তার ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা, তার প্রয়োজনগুলো আমাকে খুঁটিয়ে দেখা এবং সেগুলো যথাসম্ভব এগুলোকে সমাধানের চেষ্টা করা। কারণ if anybody work with a low morality, he or she would not be able to perform his or her task satisfactorily. কারো মনোবল যদি নিচু থাকে, নিম্ন থাকে, তার পক্ষে ভালো কাজ করা সম্ভব না। তাই সেই ক্ষেত্রে ম্যানেজারদের উচিত এই যে পেশনা তত্ত্বগুলোর আলোকে তার কর্মপন্থা নির্ধারণ করা এবং কর্মীদেরকে কর্ম উদ্দীপিত করে লক্ষ্যফল অর্জনের জন্য প্রচেষ্টা চালানো। প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, তাহলে আজকে এতটুকুই থাকুক। পরবর্তীতে আমরা এই চ্যাপ্টারের আরো কিছু আছে, সেখানে মোটিভেশন এন্ড জব স্যাটিসফ্যাকশন ইন্টার রিলেটেড অ্যাক্টিভিটিস এবং আরো কিছু ইম্পর্টেন্স অফ মোটিভেশন এবং
job satisfaction, or what are the different elements of job satisfaction, and what are the different ways to motivate the workers or employees in the organization. That is way of motivation. আমরা এগুলো দেখবো। আজকে এতটুকুই। তোমরা সবাই ভালো থাকো এবং মন দিয়ে ক্লাস শুনবে, আশা করি। আর আমাদের জন্য দোয়া করো, আমার জন্য দোয়া করবে যাতে সুস্থ থেকে তোমাদের সাথে আবার আমি মিশতে পারি এবং তোমাদের কি আমার এই ক্ষুদ্র জ্ঞানে যতটুকু পারা যায় তোমাদেরকে ধ্যান ধারণা, বিশেষ করে আমার সাংগঠনিক আচরণের উপর আহ, ধ্যান বা আমার ধারণাটা তোমাদের মধ্যে ব্যক্ত করতে পারি। খুদা হাফেজ, সবাই ভালো থাকো।